लुधियाना पंजाब से है। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह नागपाल द्वारा लाए गए पंजाब के पहले पूर्ण सक्रिय ज्वाइंट रिप्लेसमेंट रोबोट को आज लॉन्च किया गया, जिसके लिए स्थानीय होटल में एक समारोह का आयोजन बठिंडा में किया गया, जिससे मुख्य अतिथि पंजाब की कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर रहे। नागपाल मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल नूं अपने वालों मुबारकबाद देवांगी, क्योंकि सब तो पहला तो एक अचीवमेंट है, अपने आप विच एक अचीवमेंट है कि कोई नवा प्रोसीजर अडॉप्ट करना और उसनूं लोकां तक सक्सैसफुली पहुँचाना एक चैलेंज भी है। सो पहला सेरा तो डॉक्टर साहब नूं जांदा है कि उन्होंने एक वड्डा चैलेंज कबूल किया और मैनू पूरा यकीन भी है कि वो बहुत सक्सैसफुल होणगे उस दे विच। ते इस दे नाल सिर्फ बठिंडा नूं ही नहीं, साडे पूरे मालवा जोन नूं बहुत ज़्यादा बैनीफिट होने वाला है, क्योंकि इस तो पहला असी भजदे सी गल पैसे दी नहीं करांगे, गल ये सी कि क्वालिटी वल जाइए भी कित्थों सानूं वधिया ट्रीटमेंट मिल सकता है। ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, और मैनू लगता है कि जिस तरह यह मूवमेंट शुरू हुई है आम आदमी पार्टी की सरकार आने दे नाल, उहदे विच जिहड़े जिहड़े डॉक्टर्स इनवॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सैक्टर च ने गवर्नमेंट सैक्टर च ने, लोकां दे हैल्थ नूं लोकां दे जीवन पੱਧਰ नूं उपर चक्कण लई जिहड़े भी डॉक्टर्स अगे आ रहे ने, मैनू लगता है कि आने वाले समय दे विच यह एक इतिहास रचिया जाएगा कि ये समा सी जदों पंजाब दे विच हैल्थ सिस्टम एजुकेशन सिस्टम बहुत नीवीं पੱਧਰ तक जा चुकिया सी, और साडे ये वाले डॉक्टर सी जिन्हां ने अगे आके इस सिस्टम नूं बदलण विच एक बहुत वड्डा रोल निभाया सी। तो उहदे लई भी मैं मुबारकबाद दिंदी हाँ, पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ नूं भी मुबारकबाद दिंदी हाँ। उस तो बाद चलो डॉक्टर साहब ने अपने तरीके नाल समझाया कि किस तरह रोबोटिक सर्जरी जां असीं कह रहीए कि मशीनां दे नाल सर्जरी, जदों असी गल करते हैं तो मैं एक आई सर्जन होने के नाते गल करांगी कि जदों शुरू दे विच अखां दे डॉक्टर टांके ला के ऑपरेशन करते हुंदे सी, हत्थां नाल लोकां दे घरां विच जा के ऑपरेशन करते हुंदे सी, तां उदों जो प्रॉब्लम्स आउंदियां सी, उदों जिन्ना कह लीए कि इन्फैक्शन रेट ज़्यादा सी या कह लीए कि सक्सैसफुल नहीं हुंदे सी ऑपरेशन। सो उन्हां चीज़ां नूं प्रसाइज़ करते 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 हौली हौली मशीनां दी इंटरफेरेंस होण दे नाल ये चीज़ है जिहड़ी बहुत वधिया तरीके दे नाल सर्जरीज जिहड़ियां लोकां दे हिस्से आईयां। सो मैनूं ये लगदा कि आपां नूं ये नहीं सोचना चाहिए कि रोबोटिक सर्जरी है या डॉक्टर आप क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अल्टीमेटली ऑपरेट डॉक्टर नहीं करना हुंदा है। रोबोट भी अगर है तो कोई अपने आप नहीं करता हुंदा, जिवें मैडम ने पहले ही दस्सिया कि असीं एक ऑटोमैटिक कार की एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो उस तरह ही जिवें अखां दी जदों सर्जरी सी, तां जदों साडे कोल फैको नाल सर्जरी शुरू होण लगी तो बहुते लोग ये कहंदे सी भी हत्थ नाल क्यों नहीं, पर हुण जो लोकां दा रुझान है तो पुछ के जांदे आ डॉक्टर कोल कि तुसीं फैको नाल सर्जरी करोगे। सो हौली हौली मैनूं लगदा कि शुरुआत हो गई है, तो इस तरह ही हुण फ्यूचर दे विच भी लोग पुछया करनगे भी किहड़ी सर्जरी करोगे। सो मैनूं लगदा है कि बहुत वधिया अचीवमेंट है साडे हलके दे। मैं रोबोट बारे थोड़ा ब्रीफ कर देना जी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ, बाद फिर तुहाडे क्वेश्चनस भी लवांगे असीं। ਜਿਹੜਾ रोबोट है ये पंजाब ਦਾ फस्ट फुली एक्टिव जॉइंट सर्जरी रोबोट फॉर नी एंड हिप रिप्लेसमेंट असीं लैके आए हैं नागपाल स्पैशलिटी हॉस्पिटल माल रोड बठिंडा ते। जर्नी हैज़ बीन लास्ट 10-12 साल तो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ जॉइंट रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी कर रहे ਸੀਗੇ। ऑलवेज वांटेड कि ਆਪਾਂ पेशेंट्स ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, दैट इज़ अराउंड 75 to 80% एक्यूरेट। एक एरर का कह लो साढ़े को 3 डिग्री एरर का सिर्फ स्कोप होंदा है, जिस तो ज़्यादा जो एरर हो जाता है तो एक गोडा जो नॉर्मली 20 साल 25 साल लास्ट करना चाहिए, दैट विल फेल इन 5 to 6 ईयर्स जे आप वो एरर करते हैं।
ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 75 to 80% ਨੂੰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ। 2017 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 95% ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੋਰ ਦੈਨ 1500 ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਉਹੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਅਰ 100% ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਚੋਂ 5 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹੀ 100% ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਰਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਐਰਰ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਐਰਰ ਫਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ CT ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਬੋਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ MM ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆਲਸੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫਰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੈਪਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਾਪ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਸੇਫ ਆਲਸੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲਾਇਬਲ ਐਂਡ ਸੇਫ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਟੂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਓਨਲੀ ਦਾ ਅਨਹੈਲਦੀ ਬੋਨ, ਹੈਲਦੀ ਬੋਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੌਟਸ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ। ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਨਲੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਫਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਆਰ ਮੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਮੋਰੋ। ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 7 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਆਈਏ ਤਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਟ ਅ ਮਿਨੀਮਲ ਆਫ 3,35,000 ਫॉर ਬੋਥ ਜੁਆਇੰਟਸ ਵਿਦ ਇੰਪੋਰਟਡ ਜੁਆਇੰਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੇ ਦਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫॉर ਫਸਟ 1.5 month up till 15th of March। ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CT ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ CT ਇਮੇਜਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੂਲੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਗੋਡੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਵੀ ਮਾਰਕ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਿਫੋਰ ਸਰਜਰੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਇੰਟਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਇਮੇਜ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਉੱਥੇ OTS ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਐਰਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੋਬੋਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਲੈਗ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਬੋਟ ਸਟਾਪਸ, ਗੋਜ਼ ਬੈਕ, ਚੈੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਰੇਟ ਕੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 99.9%। ਦੇਖੋ 100% ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ 99.9% ਦੇਅਰ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ ਵੈਰੀ ਮਿਨੀਮਲ, ਬਹੁਤ 4 ਜਾਂ 5 ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। It's like an automatic car, but driver still has the hold and the car. ਉਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 1-2 mm ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ ਅ ਸਬ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੈਵਲ, ਮਤਲਬ 1 mm ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂਬਰ ਸੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੋ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਏਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਏਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਟ ਵੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 95% ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ।